Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad a'la al-wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli ala Muhammad asmal baraya jahan wa awsa. Salli ala Muhammad wa sallim bina Rabbi khaira mahya. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa afina wasbi kulla mujah. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa aslihil qalba wa'fu anfa. Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad tahullu fi hisnikal muhannan. Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad Rabbil
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يخش فوقصنا وهبانا. فعليك الأطهار معدن سرك أسمع فهم سفر النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام هبات دينك أسبه لولائه عنوانا. والتابعين له بسلك ما هدى هادي المودة هيجا سجانا. والله ما ذكر الحبيب لنا المهب إلا وعنها ولها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكره طه المصطفى إلا به التعشوا أذهبرانا. تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا. هذا المحبون كذا فاسمع إلى سير الشفع وارهب العهزانا. وانسب إلى أوصاف طه المجتبى
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله طالما شكر ربي
أجل أحمد عن إذن من شاءه قد كان همل بها الأم الآمنة بنت حبيب من لها على الإله مكانا بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب راعى البرهانا قد كان يظهر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المسؤول أيانا وأنفى رسول المصطفى حتى ترى به من في بطنها قد الشدانا ولده إلها من شأنه قد ابتلى عزيز بذلك شانا وأنفى رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة رسوله أدنانا فهناك كيف ولم برفه إلا الماء إلى كنال الأبيب وانا وإنما هملت به آمنة لن تشكو شيئا يخفز النسوانا وبها أهات الكفور من رب السماء أخذ العز والحق والعزانا ورأت ما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأكرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت أنوار من كل الجهات فوقت من لدى المشافى إهابا وإلى فجر برز الشمس الهدى زهر حبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا
Jai
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu binuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami hormati, yang kami muliakan, penceramah kita malam hari ini Al-Ustaz Haji Nur Siddiq, Sarjana Filsafat Islam. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman Haji Mustafa Al-Hadi beserta segenap pengurus Masjid Nurul Iman. Yang kami hormati para orang tua kami, guru-guru kami, para ustadz dan ustazah yang hadir malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, kucuran rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini, Kamis tanggal 16 Januari 2026 Miladiah, atau bersamaan dengan tanggal 26 Rajab 1447 Hijriah. Malam hari ini kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan pemberi syafaat kita di pada masa nanti, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan dengan harapan kita semua yang ada di dalam majelis ini mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, izinkan kami memandu acara kita malam hari ini. Susunan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kata sambutan dari ketua masjid. Untuk acara ketiga dan yang keempat, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nur Siddiq, Sarjana Filsafat Islam, sekaligus doa besar. Dan terakhir penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita sebagai insan yang berbahagia malam hari ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara di sama-sama melepaskan umul Quran, halahiyah wa amal salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang dibawa oleh umat Islam dan merupakan semua sumber ilmu dalam agama Islam. Mari kita tadabburi dan amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengkabuli dan mendalami bacaan Al-Quran, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Rahman Alim. Pada Ananda Rahman Alim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم كرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوه
أول مرة كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maafkan Allah yang segala firman-Nya. Masya Allah, bacaan lantunan ayat suci Al-Quran sungguh untuk hati dan tubuh kita semua bagi seorang muslim. Semoga baik yang membaca maupun kita yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita menginjak acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ketua Masjid Nurul Iman yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid langsung dari Haji Mustafa Al-Hadi kepada Bapak Haji Mustafa Al-Hadi kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua. Hingga malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tidak lain dalam rangka untuk memperingati hari atau kejadian yang amat penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang sekarang kita sedang berada di tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, serta pengikutnya hingga akhir zaman ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para ustadz-ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, terutama yang telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, Ustadz Nur Siddiq, sarjana filsafat Islam. Beliau ini sebenarnya ibu, bapak, bukan orang ini, merupakan tetangga kita. Beliau ini sehari-hari zuhur asalnya sering sholat di masjid kita, karena beliau ini adalah pengusaha ayam goreng dan perusahaan travel haji dan umroh yang beralamat di Jalan Sriwijaya, ruko di atas gedung Bapak. Jadi beliau ini bukan orang asing lagi bagi kami. Beliau juga pernah dulu mengisi Ramadan Ustazah. Jadi alhamdulillah setelah kami minta untuk mengisi tausiah malam ini, beliau bersedia. Walaupun beliau ini masih kondisi capek, baru pulang dari membawa jemaah, dan juga beliau mendapat musibah besar atas kepulangan ibunda beliau. Sewaktu beliau masih berada di kota Mekah, ibunda beliau wafat di kota Lubulingga. Semoga almarhumah Allah terima di sisi dan ditempatkan di kota baik kami ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar yang dapat kami sampaikan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita harapkan dari setiap perayaan Hari Besar Islam, kita harapkan ada bekas yang tertinggal di hati kita, sehingga kita
mempertebal rasa iman dan takwa kita dari kejadian-kejadian, dari peristiwa-peristiwa di antaranya Isra Mi'raj maupun Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang intinya dari tiap perayaan tersebut ada hal-hal yang dapat membuat kita menambah keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami harapkan dan kita semua harapkan. Semoga dengan kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini kita berada di posisi Abu Bakar, bukan berada di posisi Abu Lahab yang tidak yakin dengan kebesaran Allah atas peristiwa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi insya Allah kita semua dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah bulan Rajab ini, di penghujung Rajab ini, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Syaban. Untuk itu kami informasikan, mumpung kita semua dan berkumpul di sini, bahwa tiap tahun Masjid Nurul Iman mengadakan ruahan bersama. Yang kami adakan bukan bermaksud untuk menandingi atau sesuatu hal di lain itu, untuk supaya lebih nikmat dan lebih banyak pesertanya. Kita adakan ruahan bersama insya Allah pada saat malam nisfu Syaban atau pertengahan bulan Syaban nanti. Jadi Bapak dan Ibu bila berkenan ingin bersama-sama kami untuk melaksanakan sedekah ruahan, dapat mengirimkan nama-nama almarhum almarhumah keluarga besarnya yang telah wafat untuk kita bacakan dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Jadi seperti biasa pada saat setelah sholat maghrib sampai isya kita adakan ramalan Nisfu Syaban, membaca surat Yasin 3 kali, dan setelah sholat isya kita lanjutkan dengan ruahan bersama. Dan kemudian dalam bulan Ramadan seperti biasa Masjid Nurul Iman mengadakan malam-malam bulan Ramadan kita isi dengan ibadah, yaitu seperti biasa tiap malam ganjil kita mengadakan kultum. Kita panggil ustaz-ustaz guru-guru kita untuk mengisi kultum sebelum melaksanakan sholat tarawih. Jadi tiap malam ganjil kita menghadirkan guru-guru kita untuk menambah ilmu, untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah sampaikan kita semua dalam keadaan sehat dalam bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah secara singkat yang dapat kami sampaikan. Khusus untuk Ustaz Haji Nur Sidik, kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk memberikan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita sampai pada inti acara malam hari ini, yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Nur Sidik sarjana filsafat Islam. Pada Ustaz Haji Nur Sidik pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya jangan sambil ngunyah. Ini sambil ngunyah sambil jawab salam. Habiskan dulu makannya, baru jawab. Tidak boleh. Waalaikumsalam. Tidak boleh. Ya, selesaikan makannya baru jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa
وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman, serta para pengurusnya, yang kami muliakan tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ustaz dan ustazah, para qori dan qoriah, yang kami hormati, yang sempat hadir Bapak atau Ibu Ketua RT RW, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang insya Allah kita semua senantiasa selalu diberikan Allah, dibimbing Allah hidayah, ampunan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Marilah pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita tidak henti-hentinya selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, karunia Allah kita bisa berkumpul di sini. Kita tidak akan bisa menikmati nikmatnya sehat kalau kita tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Coba Bapak Ibu, kalau kita sakit, dirawat di rumah sakit, masuk ruangan ICU, ruangan ICU, tulisannya ICU, bacanya ICU. Ternyata di rumah sakit itu ada ICU, ada ICU, berarti agak parah dikit. Coba Bapak Ibu, kalau kita sakit, biasanya janji-janji kita ketika susah sakit banyak niat. Ya Allah, kalau aku sembuh dari sakit, aku nak rajin ngaji ya Allah. Tidak Bu? Bu? Ya Allah, kalau aku sembuh dari sakit, aku nak rajin sholat ke masjid, tidak pernah tinggal 5 waktu. Ya Pak? Tapi pas sehat, bak lazan, baca dulu, dia ngaji dulu. Lupa dengan janji ketika sakit. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita berbaring di rumah sakit, makanan yang dikasih tamu atau keluarga dapat jadi dimakan. Bahkan ketika ada yang besok, mungkin kawan kita, keluarga kita datang bawa makanan. Yang makan bukan yang sakit. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Yang jagonya. Puji yang jagonya, alhamdulillah, ada lokak malam ini, roti bakar, martabak, salad, duku lo mulai panen ini. Yang sakit makan apa? Cuma lumpur, infus, ningoi yang makan anak lemak kamu katanya. Nah jadi Bapak Ibu, mumpung sehat inilah, tingkatkan amal ibadah kita. Kita tidak tahu umur kita sehat apa sakit, pasti akan kembali ke hadirat Allah. Tadi benar disampaikan Bapak Ketua Masjid kemarin. Kami baru pulang umroh, ibu kami meninggal dunia, ibu kandung saya, ibu kami ya. Saya 4 saudara, anak bungsu, saya sendiri yang tinggal di Palembang. 3 adik kami, Ayu, kakak Ayu, itu di Lubuk Linggau, Musirawas. Ketika kami masih berada di Mekah, selesai tahun ibadah ditelepon. Memang tidak sakit, tidak sembuh, 85 tahun Bapak Ibu. Sebelum berangkat sempat telepon. Memang kadang ingat, kadang lupa. Kalau sholatnya seingatnya saja, tapi kami walaupun sedih tapi bersyukur. Karena almarhumah ibunda itu waktu usianya luar biasa, mendidik kami jadi guru galawak. Kakak guru, istrinya guru, Ayu guru, bininya, lakinya guru galawak. Tapi saya juga guru ngajar. Liman satu jaga baring dulu. Sekarang berhenti untuk diri karena guru juga, guru manasik umroh. Guru juga ngajar fikih, ngajar sholat, ngajar wudhu, ngajar tayamum. Sholat jamaah pasar, itu guru juga. Ternyata apa kata mak saya? Apa mak nak jadi guru galak?
manfaat dunia akhirat. Oh itu maksudnya. Makanya kami bangga. Sholat tidak pernah tinggal. Waktu kelas 5 SD nanti kita cerita tentang sholat. Kelas 5 SD Pak, saya ini paha ini biru Pak. Aman tidak sholat? Biru ini. Kenapa? Didikan orang tua. Makanya kami tetap bersyukur. Walaupun meninggal dunianya kemarin tidak ketemu, malam ketiga kami ceramah juga, misalnya tidak ketemu malam kedua, malam ketiga bisa takziah. Pas malam balik. Dan mudah-mudahan mohon doanya ibu kami dan keluarga kita semua yang telah meninggal dunia mendapat ampunan Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Anak-anak kita ini kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang nantinya bermanfaat dunia akhirat. Ingat Bapak Ibu, doakan anak itu, Rabbi habli minaslihin, jadikan anak kita soleh soleha, bermanfaat dunia. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, ya sekali saja atau dua kali kita sholawat dulu demi cinta kita, walaupun sudah sholawatan, ya untuk menambah keyakinan kita kepada Allah dan Rasul kita, dan insya Allah kita nanti mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk sekali lagi, selamat. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Enak Bu kira-kira sholawatan ini? Enak Pak sholawatan? Kami berbagi ilmu saja, mari kita bersholawat dan istighfar setiap hari. Kami punya target, tidak apa Pak, punya tasbih Pak. Tasbih itu untuk target kita. Di mobil ada tasbih di kaca spion, kaca tengah-tengah boleh. Tujuan bukan untuk jimat. Nengok tasbih pun zikir. Ini ngerti kita. Minimal 100 kali satu hari. Berat dibagi 5 waktu. Maghrib 20 kali, Isya 20 kali, Subuh 20 kali. Kemudian berapa lagi? Zuhur asar 20, jadi 100. Nikmat tambah lagi. Bahkan dalam hadis Nabi usahakan maghrib dan subuh, usahakan sholawat Nabi 100. Itu sunnah Rasul. Jika perlu zuhur asar, sibuk dalam perjalanan, jemput anak, ngantar istri, dalam perjalanan sholawat Nabi istighfar. Insya Allah hidup kita berkah, di alam barzah dimudahkan Allah, di akhirat dapat syafaat Nabi. Amin. Bahkan Bapak Ibu yang punya masalah, perbanyak sholawat Nabi, insya Allah selesai. Termasuk ibu-ibu yang banyak hutang. Bu, ada hutang Bu? Banyak. Aku cuma nanya ada enggak? Banyak. Hutang apa? Hah? Kredit. Kalau Bapak hutang apa? Rokok sebatang di warung, sebatang setahun. Hanya hutang ini hati-hati. Rajin tahajud, rajin sholat, rajin puasa, luar biasa. Hutang belum lunas, tak pajak masuk surga. Ibu ya, Bu, perbanyak sholawat Nabi, insya Allah hutang lunas. Percaya Pak? Niat apa Pak Ustaz? Bukti ke besok, aku sholawat terus. Hutang lunas apa tidak? Anda dibayar kan lunas. Paling tidak perbanyak istighfar sholawat Nabi, usaha lancar dimudahkan bayar hutang. Termasuk yang hamil, baca sholawat Nabi, mudah lahir. Kami
anak pertama nih melok nyusul dia. Kemarin cuma di bidan 2007 yang lalu 3 jam dari rumah. Di bidan Pak, lahir, gampang. Aku baru naruh motor, lahir Pak. Yang nomor 2 lebih mudah lagi, 2 jam dari rumah di bidan Dona ini. Dari rumah 2 jam, setengah 11, setengah 1 lahir, gampang nian. Bidan P marahin dokter, marahin perawat, apa cepet ya lah, mana cepet nian. Dokter baru bidan Dona baru sarung tangan, lama tuh, dia belum tahu kewajiban istighfar dan selawat ya, kira-kira mah itu Pak. Jadi bapak-bapak usahakan kalau punya mantu, punya anak yang perempuan yang ngambil, jangan malu-malu, nasihati juga. Banyak sholat, rukuknya lamuke, sujud lamuke, sholawat Nabi. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin ya Rabbal. Nanti saya berbahagia, alhamdulillah malam hari ini bertepatan tanggal ralat dikit MC, bukan 26 Rajab, ini sudah masuk 27 Rajab. Tadi sebelum maghrib 26 Rajab. Kalau sudah masuk azan maghrib, berganti hari, bulan dan tahun. Kalau Hijriah. Tapi kalau Masehi, waktu Indonesia Barat nunggu jam 12 malam. Indonesia Timur jam 10, tengah jam 11. Waktu kita. Jadi kalau Hijriah, kalau Ramadan, masuk Ramadan, maghrib sudah masuk Ramadan. Lebaran langsung takbiran. Nah, memang ada dulu Pak, saya pernah safari Ramadan, ada satu desa Bapak Ibu di Lubuk Linggau, agak pelosok lah. Bersama kami tim, dia kepercayaannya hari ini masuk tanggal 1 Ramadan, puasa dulu, tarawihnya belum, agak malam. Puasa dulu baru malam pertama. Kalau kita tidak, besok Ramadan, ya hari ini terawih. Nah itu pengertian kita dalam Islam. Jadi sudah masuk maghrib, malam ini bertepatan 27 Rajab 1447 Hijriah. 2 hari lagi kita masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Sebulan 3 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Allah berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan kita semua di bulan Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kemarin sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan dekat dengan Allah, dan akhir perjumpaan kita dengan Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mau Bapak Ibu meninggal husnul khatimah? Mau husnul khatimah? Mau malam ini? Nah, husnul khatimah ini malam besok tak tahu. Hadirin sekalian berbahagia, kami waktu kuliah jurusan filsafat. Sekarang kita akan kupas sedikit tentang Isra Mi'raj, tentang filsafat. Sebenarnya Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'raj secara logika, secara falsafah, secara filsafat, secara logika tidak masuk akal. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak dulu. Bapak percaya nggak dengan Isra Mi'raj? Buktinya apa? Ibu percaya dengan Isra Mi'raj? Buktinya apa? Pak, yang namanya logika kita berpikir, kita akan percaya kalau ada bukti dan lihat dengan mata. Sekarang saya tanya, Pak, kemarin malam, cerita ini cerita umpama ya. Kemarin malam di RT 4 ada kejadian Pak RT selingkuh dengan Botino lagi. Percaya nggak Pak? Apa buktinya? Pak RT lagi di masjid ini. Kapan-kapan? Nah, kira-kira apa itu? Nah kita ini Bu, kalau kumpul di masyarakat atau di warung, cerita dari orang langsung rimo. Union, aku dengar juga itu, cakap iyalah kalau banyak ini mau. Padahal dalam kita jengok, itu namanya suzon. Pak Bu, seandainya di masyarakat terbukti ada tetangga kita, anak bujang gadis berzina, kita tak tahu, benar-benar berzina, kita tak nengok, jangan melok-melok. Air itu ditutup. Ini cerita, bunting deh, kalian dulu.
panjang. Bu, itu urusan orang. Yang paling benar urusi diri kita ini, anak kita, jago. Kira-kira mah itu. Kembali ke Isra Mi'raj, Pak. Secara logika kami meyakinkan. Secara logika ini, Pak, bukan filsafat Islam dengan Quran, bukan ya. Tidak masuk akal. Pertanyaan berikutnya, biar saya buka wawasan saja, Pak. Ibu, Pak, pernah melok nganter ke kubur? Nah, pernah? Pernah melok masuk kubur? Udah. Bapak percaya ada siksa kubur? Pernah nengok? Nah, Bu percaya ada siksa kubur? Percaya enggak, Pak? Percaya. Ngapa masih ngerumpi, Pak? Bapak ngapa masih nunda-nunda sholat? Saya kepengen buka wawasan saja. Memang ada orang-orang yang penelitian masuk kubur, rewang yang meninggal, pakai apa selang? Ya cerita-cerita uang dulu ya. Bukti kalian, malaikat tuh tahu Pak, mana yang mati, mana yang belum. Walaupun kami Pak, jamaah umroh kami Pak, ketahuan bawa kain kafan, taruh di pinggang, Pak Haji. Taruh di pinggang. Siapa nyuruh? Wong tua di dusun. Wong tua dusun tak pernah umroh, tak pernah haji. Untuk apa? Kaget Pak Ustaz, taman mudik kaget, kain kafan kaget ini, kan bawa tawaf, bawa sa'i, dah selesai umroh haji. Lagi kalau ada keluarga yang meninggal, tetap dikit, taruh di kain kafan itu. Kalau malaikat nanya, lah umroh dia. Benar kira-kira ini? Pernah Pak, kumpe Pak, mohon maaf Pak, ini syirik. Tarik. Kejadian sering cak ini Pak. Tidak percaya sama Allah. Masalah haji umroh itu apa itu? Kalau mampu berangkat, tidak mampu tidak wajib. Kalau mampu, mudah-mudahan kita dimampukan Allah. Amin ya Rabbal. Kembali cerita Isra Mi'raj tadi Pak. Secara logika kita Pak, alam kubur, siksa kubur tidak kate Pak. Tidak kate bukti. Sekarang berikutnya, sekarang di masyarakat. Ibu sering ngerok apa ngerik bahasa kita? Ngerok jadi. Laki kita demam. Masuk angin, dikerik kan? Masuk angin kan? Ibu, saya nggak ada yang angin. Angin. Bu, percaya dengan angin enggak? Buktinya mana? Warnanya apa? Merah. Karena masuk angin. Yang merah bukan anginnya, badan mbaknya. Kira-kira itu Pak. Artinya apa Pak? Bu, kenapa kita yakin dengan Isra Mi'raj? Abdihi, hambanya di perjalanan asra itu diperjalankan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam Pak. Nabi bukan berjalan, diperjalankan. Dari Masjid Haram Mekah ke Aqsa Pak, naik pesawat 2 jam. Naik onta 2 bulan. Logika kita, Nabi Isra Mi'raj itu dari habis Isya jam 9 lah taruhnya, sampai sebelum subuh. Dari Masjid Haram ke Aqsa, naik lagi ke langit ke-7, naik lagi Sidratul Muntaha, naik lagi Mustawa. Cuman waktu seperti ke malam. Dan masuk akal Pak, wajar. Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu yang lain sudah setuju. Nabi itu pembohong. Siapa yang pertama kali percaya dengan cerita Nabi? Abu Bakar. Setiap sodakta ya Rasul, saya percaya, saya yakin. Yang dikatakan engkau, karena itu adalah wahyu Allah. Nih Pak, secara logika tidak masuk akal. Haram ke Aqsa, lain negara Palestina itu. Sekarang banyak jamaah umroh yang ada program plus Aqsa. Termasuk travel kami Hazanah ada Pak Jakarta. Tapi untuk saat ini kami sendiri pribadi belum mau ke Aqsa, walaupun kepingin. Kenapa Pak? Visanya visa Israel.
Kita beli pisang berarti duitnya untuk orang Israel, untuk beli peluru, nembak orang Palestina. Kemarin jamaah kami tetangga kawan-kawan ketemu di Madinah kemarin. Woi Pak Ustadz, ketatnya dikawal. Bentang separuh tidak boleh lagi. Israel galau, nah pisahnya bisa Israel. Nah kami berpikir untuk saat ini kayaknya belum bagus kalau kita ke Aqsa. Memang Bu, barang siapa yang sholat sekali saja di Masjid Aqsa, pahalanya separuh dari Masjid Nabawi, 500. Nabawi 1000, Masjid Haram Mekah 100.000. Saya nanya, misalnya Israel apa arti? Ini waktu Israel. Sekarang Israel nembaki terus. Berarti beli pelurunya dari duit. Khawatirnya mah itu, makanya ambil kita baik sangkanya, kita dosa ikut dulu lah. Kita ke Mekah Madinah Mailah. Ya karena itu. Sehingga cerita Pak, 9:30 sudah. Sebelum nanti kita cerita tentang sebenarnya. Sebelum Nabi Isra Mi'raj Pak, apa latar belakangnya? Ini kan jarang disampaikan. Pak Bu, di tahun Nabi Isra Mi'raj itu dikatakan tahun kesedihan. Nabi itu dihibur oleh malaikat Jibril karena Nabi saat itu sedang musibah. Pertama, ditinggalkan paman tercinta Abu Thalib yang berjuang membela Nabi. Konon kabarnya meninggal belum masuk Islam. Wallahu alam ceritanya. Yang kedua, Rasul ditinggal istri tercinta Khadijah. Nangis sedih. Bu, Pak, filsafat saya, kalau Bapak Ibu ada masalah baik sama istri suami, anak kita tidak bagus, mungkin nakal, ribut dengan tetangga, Bu, jangan ke kafe, jangan ke bioskop, jangan ke mall. Kemana? Nabi ngasih contoh, kalau musibah datang, kalau kita sedang bersedih, ke masjid, itu obatnya. Nabi lari ke Ka'bah. Maka jamaah umrah kalau pulang dari sa'i, Pak, tahallul, saya kasih tahu sini. Itu ada rumah lahirnya Nabi, sekarang jadi perpustakaan, ditutup, warnanya kuning-kuning oranye. Nah, WC 910 itu rumahnya Abu Jahal, sekarang jadi WC tempat terhina. Ketika Nabi ke Ka'bah selalu dilempari kotoran batu oleh Abu Jahal. Uaknya dewe, uaknya ini Pak. Nah, ketika Nabi sedih, duduklah, beribadahlah, berzikirlah di pinggir Ka'bah. Artinya Pak, kalau ada masalah, ya walaupun suka senang, suka dukanya, tetap ke masjid. Bu, oh Ibu, Bu, saya tanya Ibu, kalau seandainya suami meninggal duluan, sedih tak kira-kira? Nia, sedihnya. Sekarang Bapak aku tanya, Pak, kalau istri kita meninggal duluan, sedihnya apa tidak? Nabi kan sedih, ditinggal istri tercinta Khadijah. Abu Thalib meninggal, ke masjid, sedih, nangis. Seorang Nabi maksum, dijamin Allah masuk surga. Istri meninggal sedih, Pak. Bahkan Aisyah baik, Pak. Ketika Nabi tidur ngigau, manggil Khadijah lah meninggal, cemburu. Oh Bu, bukti ke Bu, kalau suami memang bagus, ketika jangan meninggal lah. Lagi-lagi berangkat, ngigau suami. Ini ngigau artis. Bu, sedih. Ayo Pak, kalau istri kita meninggal duluan, sedih tidak kira-kira? Pak Ketua? Puji bapaknya sedih Pak Ustadz. Yo, nangis aku Pak Ustadz. Cuman mata yang kanan, mata yang kiri ninggal. Jilbab abang sampai. Pak, kembali ke filsafat kami tadi Bu. Pak, manusiawi. Saya juga kemarin waktu ibu udah meninggal dunia, waktu BC, waktu menjelang pemandian belum nangis. Kata anak yang gadis di rumah, BC juga udah ayah enggak nangis, mama meninggal.
Dia tidak tahu, nangisnya kadang belum tahu kapan. Nah pas mulai jalan, nah pengukuran, PC Pak ya, jamaah di bis depan galak belakang dewek, mulai Pak netes sebagai mata. Ya Allah terkenang, aku tidak ketemu. Waktu berangkat juga ditinggal PC baik. Ini pun nak balik, apalagi kami meninggal setengah 4 sore, ngubur setengah 7 Pak, langsung ngubur Pak. Kami tidak main namanya besok-besok ngubur Pak. Ada di lubuk meninggal Pak itu. Walaupun Pak meninggalnya maghrib, tapi belum kubur. Yang bagus, cepat mandi ke, dikapani, takziah, tamu datang sholat. Semakin banyak orang yang sholat jenazah, semakin meringankan almarhum dan almarhumah. Kita ini mohon maaf Pak, saya sering dipanggil pengurus masjid kan, umpama Pak Ustadz, aku meninggal jam 12 siang itu, nguburnya besok siang. Belum dimandikan itu, besok jam 10 baru dimandikan. Ini secara filsafat dan fikih yang paling bagus. Kalau meninggal jam 10 cepat mandikan. Kalau anak nak nyingok yang baru datang, mukanya dibuka. Manfaatnya apa? Ketika sudah dimandikan, dikafankan, bisa disolatkan. Tapi tamu datang belum dimandikan, belum dikafanin, dapat cara sholat jenazah. Mandikan dulu. Jadi hari kerja Senin Selasa ketika bawa ke masjid yang sholat jenazah dikit sayang 2, 5, 10 Pak, bergantian Pak, dihitung sampai besok pemakaman Pak, baca 100 lebih orang sholat jenazah. Dalam hadis Nabi minimal 40 baik Pak, meringankan almarhum dan almarhumah. Ini payah, sholat tidak pernah ke masjid, kalau mati tidak sholat di masjid. Nah hati-hati Bu, ini yang kalau mati ngantui. Nah mudah-mudahan warga kita, warga sekitar rajin sholat ke masjid. Amin ya robbal alamin. Berikutnya Pak, nah Allah mengutus malaikat Jibril dengan Mikail menghibur Rasulullah. Saya akan luruskan, ada pemahaman masyarakat kata-kata buruk Pak Bu, makanya saya tidak masuk akal kalau dari habis Isya dari Masjid Haram ke Aqsa, naik langit ke-7, naik Sidratil Muntaha Pak. Sidratil Muntaha ini Pak, malaikat Jibril memperlihatkan wajah aslinya kepada Nabi Muhammad. Inilah ketika Nabi menerima wahyu Pak, itu dari malaikat Jibril yang dulunya cuma Sidratil Muntaha, tidak pacak naik lagi. Nabi orang yang hebat, lebih hebat dari malaikat, dia naik setingkat lagi, namanya Mustawa. Dari Mustawa inilah berdialog antara Allah dan Rasulnya. Singkat baik Pak, banyak 10 ini. Ya cinta baik, dikit-dikit baik, biar paham baik. Jadi cerita tentang buruk tadi Pak, kenapa dia cepat, secepat kilat? Buruk dalam bahasa Arab barkun tu kilat. Dulu saya masih kecil Pak, ada gambar di rumah-rumah di desa itu Pak, ditulis buruk itu kuda, mukanya itu apanya betina cantik bersayap. Benar Pak? Inilah gawe-gawe orang Yahudi. Mana ada buruk kuda berwajah betina cantik, batin Nabi naik betina cantik. Buruk tu barkun, silakan buka surah Al-Baqarah. Ya kadul barku ya tahu apa surah Pak, barkun tu kilat. Jadi Nabi itu Pak dari Mekah ke Aqsa secepat kilat, sampai 10 menit. Nabi itu diperjalankan melok di sayap malaikat Jibril, ya cepat. Logika kita lagi Pak, Bapak beli duku, biar paham ya ini, ke pasar Palime, beli duku ada semut, duku nak kita bawa ke Jakarta, masuk lantas kan, masuk koper. Nah semut tadi Pak melok dalam koper. Jadi masuk rumah, masuk pesawat ke Jakarta. Jakarta kan sejam, kalau lebih kurang lah siang lah, balik lagi. Dukunya taruh, kopernya kan balik, diganti makanan lain. Tapi semut tadi masih dalam koper. Nah semut tadi Pak balik lagi ke Palime, bercerita sama kawan semut tadi, "Oi Mut, aku tadi lah jalan-jalan ke Jakarta. Berangkat jam 7 pagi sampai siang balik lagi. Aku juga mudik ke kau mut. Udah kena ada.
Kau langkah cuma berapa dikit ini. Nah itulah kalau di perjalanan apa nih, bukan berjalan, di perjalanan wa itu, wa itu yang menjalankannya. Nah ini malaikat Jibril yang diutus oleh Allah memperjalankan Nabi. Singkat cerita Pak, sampai ke Aqsa banyak versi pendapat dalam perjalanan menemu wanita tua atau cantik. Inilah ujian Rasulullah. Bahkan sebelum dia naik dibedah dulu Pak. Hatinya dibedah, disiram dengan air zam-zam. Filsafah saya Bapak Ibu, ketika Bapak itu mau sholat, kan as-sholatu mikhrajul mu'minin ini. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Sebenarnya peringatan Isra Mi'raj ini kita sholat 5 waktu, sholat tahajud, qobliyah ba'diyah itu sama dengan Isra Mi'raj. Mulai takbir Allah itu mulai berjalan Pak. Rukuk sujud mulai naik ke Allah Pak. Makanya nak khusyuk, biar khusyuk hati dibedah dulu, disiram dengan air zam-zam, disiram dengan keimanan. Sebelum sholat bersihkan hati dulu. Ketika masuk masjid, hati, mata, pikiran fokus ke Allah. Ini kalau masuk ke masjid sudah mulai. Nah, wah itu sembahyang cepat niat. Apa sah aku dia? Dalam ngurus orang lain. Sembahyang bagian belakang pulau, bagian depan ini pas sembahyang pakai kaos sekolah. Misi sembahyang depan. Kan tidak khusyuk, makanya Pak kalau sholat jangan bergambar. Yang fokus yang original lah, yang biasa baik. Kemudian maaf, sholat di situ, termasuk imamnya lamo, imam sholat subuh, katik lamo dia, tengok papan pengumuman depan, satu imam malam besok, baca di situ. Termasuk terawih kakek Pak. Nah ini kan kejadian nih. Biasanya Pak Ketua atau Makmur atau mungkin peribadatan menjawabkan imam terawih biasanya, aku juga nggak berbohong juga. Biasanya nyari imam yang kira-kira yang pasaran, jangan terlalu lama, yang sedang main. Kalau terlalu lama biasanya tidak dipakai lagi dari depan. Kenapa Bu? Mau imam lama, nan kentut terus. Lah sering Pak, aku juga kalau ceramah, ibu itu kuat masuknya kok nan kentut. Lah waktu buka itu salah makan kalau. Berapa kali ulang kentut Bu ya? Nak terawih ini. Allahu Akbar. Angkat tadi. Ini kan pengalaman. Tapi Bu, waktu nonton sinetron, main HP, berjam-jam, tidak kentut-kentut. Heran juga gitu. Makanya ada sunahnya sebelum sholat bersihkan hati dulu Pak. Boleh disunahkan baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Malikin nas lamun. Malikin nas ila. Terus min syarril, bukan min syahril ya. Min syarril. Ini banyak salah Pak ini. Min syahril, apa syahril ini? Syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati. Nah kita ini lagi semayang Pak, banyak rada khusyuknya. Allahu Akbar. Nah aku cinta bawa laki aku nak balik ini. Rokak ribut ini, tak khusyuk itu. Nah ini Pak, jadi kalau saya jawab imam terawih, aku pernah sini kemarin baru sekali ya. Alhamdulillah kalau saya pasaran baik, ala mutakasur, wal asri, baca jangan lambat-lambat. Kalau sholat waktu, 5 waktu taruhlah kalau terawih, iya jangan terlalu cepat juga Pak, saya tidak pernah senapas. Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wah, ayatnya mutakasur. Tapi jangan pula inakaina kalau inat Allah sepanjang terawih inakaina kalau apa kata jamaah? Mantap Ustaz. Cepat balik. Nah salah pula. Jadi zaman ini jangan dilatih cepat terus dan jangan lambat terus. Saya pendapat. Makanya kembali masalah Isra Mi'raj tadi Pak. Sebelum sholat bersihkan hati.
Berat usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu, diuji oleh Allah ketika masuk masjid. Pas duduk samping orang yang benci sama kita. Pernah tak, Pak? Kita kan di masyarakat pastilah Pak, kita akan diuji Pak. Gelas 1 lusin 12 bertemu terus akan retak, kadang pecah. Itulah filsafat kehidupan. Jangankan orang lain, suami istri baik Pak, sempat ribut kemarin zaman saya nak umroh, sempat nak ribut Pak. Waktu pasal nak cari tulang, nak cari tulang makanya. Alhamdulillah, mediasi, alhamdulillah Pak, bagus. Rupanya kami bisa samar berdua, selesai dah, tenang. Aman rupanya. Nah kira-kira itulah Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika masuk masjid kita juga Pak. Nah anak-anak kita Pak, saya sering kan zuhur di sini, asar sini. Maaf nih Pak pengurus, memang anak-anak tidak boleh menyelingi sholatnya dewasa sebenarnya. Dia akan mutus sab. Bela di baris ke-6, tapi tidak boleh juga. Pak Ustadz, biarlah dia ribut, jangan pulang suruh ribut. Masuk masjid tetap diajari etika. Makanya imam ini selalu ngomong anak-anak ikut sholat. Agak ribut, nah uang tuanya kan melok nih. Sampai rumah didik. Jangan diem baik. Ini kadang pengurus masjid marah, uang tuanya, berduit marah ya anak aku dulu. Nggak ada setuju. Sebagusnya pengurus masjid, guru ngaji, guru sekolah, tambah wong tua, didik sama-sama, insya Allah mereka menjadi anak soleh dan soleha. Ya kira itu. Berikutnya Pak, ketika mau ke Masjid Aqsa Pak, banyak pendapat nih ya. Nabi sholat dulu, ketemu Nabi ini, sampai ke langit ketujuh, ketemu Nabi ini. Singkat cerita, Malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Ya Rasul, silakan kau naik setingkat lagi. Aku udah pacar naik. Cuman inilah batas aku inilah. Disinilah Sidratul Muntaha ini. Naik setingkat mustawa, sinar yang sangat indah. Dialoglah Allah dengan Nabi. Nah, dialog ini termaktub dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Apa ayatnya? Apa kata Allah? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingat, Allah mengucap salam, ya Rasul, assalamualaikum. Kata dalam bahasa satu orang Pak. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab apa Pak? Nah ini Pak, dalam bahasa Arab seharusnya Nabi jawabnya assalamualaikum diganti assalamualaikum saya. Ngapa jadi Nabi? Apa filsafatnya Pak? Nabi menjawab assalamualaikum wa ala ibadillahis, selamat atas kami. Loh, Nabi kan dia WA. Oh, nah itu siapa Pak? Kita galau-galau umat muslim ini Pak. Itu contoh filsafat dalam kesadaran kita Pak. Jadi pemimpin jangan egois. Ini filsafatnya Pak. Jadi ayat baca filsafat, baca tafsir. Kenapa Nabi jawab assalamualaikum, selamat atas kami. Kami ini siapa Pak? Ternyata umatnya. Selamat kita galau-galau merasa umat Nabi Muhammad ini. Amin ya robbal. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Semoga kita semua umatnya sampai akhir zaman, sampai kiamat, di akhirat pun diberikan keselamatan oleh Rasul kita. Amin ya robbal alamin. Nah, berdialoglah Pak, banyak pendapat. Turunnya sholat 50 waktu, ujung-ujungnya 5 waktu. Singkat cerita, tak intinya balik ke muka bumi ini sebelum subuh lah sampai ke Mekah lagi. Makanya secara akal tidak masuk akal. Dari jam 9, jam 4 di Mekah lagi Pak. Makanya bagi orang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah percaya. Kita wajib percaya karena itu adalah perintah Allah asra memperjalankan hambanya. Lalu berikutnya Pak, 10 menit lagi. Hikmah apa yang terbesar dibandingkan Isra Mi'raj Pak? Bu,
Setiap perintah puasa, perintah baca Quran, perintah berbuat baik, perintah sedekah, perintah zakat cukup melalui malaikat Jibril dari Sidratul Muntaha nyampaikan ke Nabi. Tapi perintah sholat Nabi tidak galak nitip, Allah tidak galak nitip dengan malaikat Jibril, langsung Rasul Muhammad harus menghadap Allah. Artinya apa? Sholat bukan hal yang main-main. Kalau kita sholat seharian Bapak Ibu main-main, berarti kita sudah melanggar ajaran itu dewe. Cuma Bapak Ibu, godaan iblis tetap berjalan. Iblis Pak, ketika dengan malaikat sama-sama di surga. Ketika Adam diciptakan dari tanah, Allah ngomong iblis, iblis, sujud Adam. Tak kalah iblis, gengsi, tak kenal loh. Aku dari api, dia dari tanah nyembah dia, sujud masih bukan nyembah, sujud tak kalah, diusir dari surga. Nah, Pak, ternyata mereka di surga juga Pak, diusir dari surga lantaran sombong. Hati-hati Pak, sholat kita tidak akan diterima Allah kalau sholat kita sombong. Kita masuk masjid, kita tahajud, kita berzikir, kita ngaji, merasa dalam hati kita di masjid ini bencana yang paling alim aku. Nah ini hati-hati Pak, iblis masuk ke dalam jiwa kita. Pernah Bapak Ibu godaan iblis itu, makanya iblis dendam Pak. Ketika dia sudah dari Allah dan surga, dendam sampai kiamat akan mempengaruhi hamba Allah, umat Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada kamusnya Bapak Ibu. Memang berat Bapak Ibu, saya yakin berat. Tapi yang paling berat kita ibadah ini rutinitas dan istiqomah, itu yang paling berat. Contohnya apa? Sholat, selalu berdoa. Saya pernah Pak, yang namanya iblis selalu goda kita pernah. Dua Pak, malaikat goda kita, iblis goda kita. Saya terasa Pak. Contoh, habis di kamar mandi. Ini contoh Pak, ini pengalaman pribadi ya. Habis kamar mandi, baik BAB ataupun mungkin air kecil, tetap iblis godain kita, langsung bayar tidur, langsung bayar tidur. Kalau ini malaikat godain kita juga, bukan godain, motivasi, langsung uduk langsung uduk. Itu sudah keimanan kita. Pernah tak seperti itu Pak? Kira-kira pernah tak? Dan umpama masuk masjid, sebelum waktu azan masuk, apa yang kita gawikan? Sholat, tayatul, itu yang motivasi malaikat Pak. Tapi iblis dia duduk tidak apa-apa, ngobrol main HP, dosa zikir, itulah iblis. Jadi hati-hati Bu, iblis sekarang sampai mati tidak akan pernah reda kalau umat Muhammad masuk surga. Ini Pak. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini Pak, intinya adalah mari sama-sama kita jaga sholat 5 waktu ini. Tapi jangan lupa anak-anak kita, anak menantu kita tetap kita ajak sholat. Yang paling berat memang Pak, ketika remaja kita, anak kita sholat waktu subuh. Contoh, mambut azan, as-salatu khairun minan naum. Pak Bu pilih sejadah, pilih selimut. Sejadah selimut. Hujan lebat. Hujan ini musim hujan. Azan pula. Ngapain azan pula? Dinginnya nih. Nah ke masjid hujan, alasan pas, payung tak suwe. Tahu tak suwe. Payung tak ganti. Padahal ada yang lain. Saya pernah Pak, walaupun dekat bermobil aku Pak, sayangnya kadang pernah anak saya hujan itu waktu SD, payung bahasa Pak, pegang Pak, petir Pak, hujan. Kesempatan ini waktu yang sangat mustajab berdoa. Terus terang ini Pak, saya pegang kepalanya. Apa doa saya? Rabbi habli minat. Walaupun Pak sampai masjid cuma 5 Pak, basah Pak. Ternyata Pak, wah ini
ini kalau mana kita kajian baca kitab hadis ya. Wih bagus Pak. Kalau yang paham dengan hadis, ngerti tentang agama, selangkah kita ke masjid Pak, wih luar biasa Pak, gugur dosa kita. Pahala bertambah, derajat diangkat oleh Allah. Bahkan hewan, tumbuhan, mungkin air hujan, jalan, aspal akan jadi saksi bahwa kita ke masjid. Nanti saya tutup dengan cerita Pak. Luar biasa cerita ini Pak, dimotivasi kami sendiri. Dari 5 waktu Pak, Isya berjamaah tadi pahalanya sama dengan sholat sunat setengah malam. Subuh berjamaah seperti sholat sunat sepanjang malam. Jangan lupa Bu, qobliyah subuh digawekeun. Pak Ustadz, saya masuk masjid, tahu-tahu lah iqamah, aku kesiangan. Ada jamaah yang tidak ngerti tentang sholat sunat di belakang dia. Inilah sholat subuh. Salah. Subuh bersama imam, takbir ulang, itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunat tadi. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Aku belum qobliyah. Ini ada hadisnya Pak. Teknisnya masuk masjid, ikuti berjamaah bersama imam, berzikir, selesai sholat berzikir, berdoa, salamat, kalau balik, Bapak jangan balik dulu Ibu. Sholat sunat qobliyah subuh digawekeun setelah sholat subuh, boleh. Ada hadis Nabi sahabat Nabi pernah melakukan ini, Nabi tidak marah. Itu cara Nabi Pak, jangan nyalakan, nah kita ini banyak nyalakan. Bertanya dulu, oh sahabat, sholat apa kau ini? Akhirnya nama itu, oh ya Rasul, aku tadi belum qobliyah subuh. Rasul tersenyum, artinya boleh itu takdir, penilaian Nabi, boleh. Jadi Pak, tapi niatnya jangan ba'diyah. Usolli sunat subuhi, rakaat ini qobliyatan lillahi ta'ala, selesai. Tapi kalau memang tidak terkejar subuhnya, Pak Ustadz, aku ada gawe, keluarga meninggal atau menikahkan keluarga, tahu-tahu kesiangan, bangun jam 7. Kira-kira subuh apa tidak? Subuh apa tidak? Subuh dia? Qobliyah nggak tidak? Tidak, sayang. Tetap berhubung dewan di rumah, tetap qobliyah dulu. Baru sholat subuh. Sunnah saya di pesawat Pak, itu rata-rata jam 10 malam dari Jeddah. Terbang sebentar, itu kan 4 jam selisih di luar Palembang. Terbang dikit lah subuh itu. Jadi aku cuma agak siang, aku juga kesiangan. Leng aku Pak. Bapak bangun Pak. Nah khusus siang, sholat jago. Maka tayamu, bahkan kami bertiga berjamaah besok. Masa langsung kaget dulu, qobliyah dulu. Woi, kapan lagi Pak? Safar dalam keadaan perjalanan itu sangat-sangat waktu yang dijabah doa. Kapan lagi Pak? Qobliyah subuh, pahalanya seperti dunia. Nah, Pak, lebih hebat kita yang berduit itu. Nah, kira-kira itu. Jadi subuh berjamaah, qobliyah tetap, ada oleh-oleh dari saya. Ada zikir Bapak Ibu. Yang belum melakukan silakan. Lagi ya, jam 10 kurang 3 menit. Zikirnya adalah ketika azan berkumandang. Coba kami sarankan Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, jangan sibuk urusan dewek, jawablah kalimat-kalimat azan. Pahalanya sama dengan muazin. Nanti di akhirat muazin ini yang jawab azan itu lehernya panjang, itulah ciri-ciri umat Rasul. Nah, jadi muazin panjang lehernya. Jadi kadang-kadang azan berkumandang kita ribut, ibu-ibu pula ketemu pengajian ngobrol masalah kue, masalah ya kegiatan sehari-hari lah. Kalau baca jawab dulu. Nah kemudian jangan lupa Pak, sholatlah 2 rakaat qobliyah subuh. Ada zikirnya oleh-oleh Bu ya, amalkan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa keutamaannya zikir ini? Insya Allah Allah kabulkan 70 hajat akhirat, 30 hajat dunia. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yuk
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Makanya jeda waktu iqamah ke azan ke iqamah jangan. Ini berapa menit tadi? 10. Nah, pas. Kalau kami 17 menit di masjid kami. Jadi pas pas. Tapi saran saya yang azan, yang iqamah jangan dulu iqamah tanpa izin imam. Yang berhak nyuri iqamah itu imam sebenarnya. Kalau ada yang salah sunat, walaupun ini habis, tunggu sebentar. Selesaikanlah paling setengah menit. Iya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Al-Maidah ayat 2. Tolonglah dia. Kagak kita komat, komat cepet-cepet. Nah, selesaikanlah dikit. Kita dapat pahala, dia dapat pahala. Tapi kalau nak komat, dia baru salah sunat, salah dia. Cuma kita diuji, Pak. Apa ujian kita? Nah, mulai dia terus terlambat. Nah, itu ujian kita. Terakhir Bapak Ibu. Ayo, doa tadi, saya ulangi ya. Ya, ikuti. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. 100 kali. Itu saya coba Pak 2 menit setengah. Kalau cepat 2 menit, lambat 3 menit. Makanya jeda waktu, makanya tepat waktu. Kalau tidak terkejar boleh habis subuh. Yang penting kita zikirlah. Terakhir saya tutup dengan cerita Pak. Ceritanya luar biasa. Kejadian sahabat Nabi saking besarnya ibadah sholat berjamaah di masjid, terutama sholat subuh. Suatu ketika sahabat Nabi ke masjid, hujan lebat. Pas sampai dalam perjalanan, terpleset, bajunya basah, kainnya basah, jubahnya basah. Balik dia. Balik, kan gelap kan lampu. Sudah ganti baju, ke masjid lagi, terpleset lagi. Nyampak basah. Nah yang ketiga balik lagi. Nah yang ketiga Bapak Ibu, ketika nak nyampak ada yang nolong. Dipegang join, ngapa? Jangan nyampak. Oh yang nolong tadi, dituntutlah ke masjid. Ketika dalam masjid, sahabat tadi ke masjid, yang nolong tadi nunggu di luar, tidak sholat. Siapa dia? Iblis. Iblis yang nolong Pak. Oh, kalau kita kira-kira ke masjid, nyampak basah, balik lagi, ganti baju, nyampak lagi, balik, kira-kira ke masjid lah? Bu, ke masjid lagi tak? Demi Allah, ujian yang keberatnya, baru tak ke masjid, nggak nyampak 2 kali, lutut lalu tuh. Oh ternyata Bapak Ibu ditanya, man anta, siapa engkau? Aku iblis. Kenapa kau nolong aku yang ketiga? Oi sahabat Nabi, hamba Allah, pahala yang pertama kamu nyampak ke masjid, itu dosa kamu diampuni oleh Allah. Nih Pak, yang pertama tadi Pak, nyampak basah, balik lagi ganti baju, diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, nyampak lagi, apa keutamaannya? Dosa keluargamu, mak bapakmu, adik-beradikmu, diampuni oleh Allah. Yang ketiga, ngapa kau nolong aku? Nah itu yang bahaya. Kalau nyampak lagi, ganti baju, dosa sekampung ini diampuni Allah. Itu mau iblis tak kalah. Makanya tolong. Nah besok pagi berdoalah hujan malam ini, ya. Kita cak nyampak 2 kali, be. Cuma begitu jalannya bagus kalau ini. Kaca minggu be, kepreset masuk karet, god. Nah nyampak nian, rupanya besok pagi. Cuma tidak kembali lagi, patah kaki. Bawa ke rumah sakit. Nah, dan Pak Ustadz gak konyolnya ngajarin benar ini. Tidak maksud saya Pak, bukan nyampaknya, tapi alangkah besarnya Pak, langkah kaki kita melangkahkan ke masjid untuk ibadah, apalagi di hari dingin hujan Pak, usahakan Pak. Kata alasan, kalau memang kata payung hari ini, besok beli payung.
Itu saran saya. Kalau kita di dusun Pak, pelepah apa namanya? Daun pisang itu lah. Nah, kenapa? Sayang, basah Pak saya dengan anak bujang Pak. Payung kecil kadang penuh basah. Gak apa-apa. Sambil berdoa, waktu yang sangat mustajab. Berdoa ini saja sekalian, 5 menit kita berdoa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangan lupa doakan anak agar anak kita anak yang Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Anak kita rajin sholat, dan insyaallah Pak, siapa yang tidak akan senang Pak ketika kita meninggal dunia, yang mandikan jenazah, yang ngapani, yang jadi imam, anak menantu kandung kita dewe Pak. Itu yang sangat tidak ada halangnya, anak dengan orang tua dengan anak. Sebaliknya sedih rasanya Pak ketika kita meninggal dunia, manggil Pak Ustaz, mana anaknya? Dan Pak Ustaz, kami tidak pasang gawe. Mayat belum dikubur, lah berebut waris. Hati-hati, ya. Makanya selalu berdoa. Ada kiat-kiat lagi sebelum saya tutup dengan doa tadi. Ketika sujud, boleh Pak, ini ayat Quran boleh diucap. Doalah walaupun singkat. Rabbi habli minas sholihin. Yuk sama-sama. Rabbi, pendek pinya ya. Rabbi habli panjang. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan kami, anak kami soleh dan soleh. Setiap sholat Pak kita ulang-ulang, insya Allah akan dijawab Allah SWT. Yuk kita doa, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan di akhir hayat kita Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa kulli sholatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah. Rabbi ij'alna muqimas shalah. Rabbi ij'alna muqimas shalati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa sihhatan wa barakatan fi hadzal majlis fi hadzal masjid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah,
ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Ya Bapak Ibu sebentar tutup yang mau nantinya bergabung daftar haji dan umroh kantor kami di depan. Insyaallah mau doanya tanggal 24 minggu depan yang akan berangkat lagi membawa 40 jamaah dan kita berdoa semoga kita semua dimampukan Allah, dimudahkan Allah berulang-ulang berangkat ke tanah suci dalam rangka ibadah haji dan umroh bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wasikum wa nafsi bitaqwallah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sola